یہ ملک سب کا سانجھا ہے، سب کے حقوق برابر ہیں، کسی کو منمانی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اقلیتوں سے زیادتی کرنے والوں کو قانون کا ہاتھ سختی سے روکے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے واضح کر دیا ہے۔ پی ایم ہاؤس میں سجی کرسمس کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کیا۔ یہ بھی کہا کہ افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ ہماری فضائی افواج نے بھارت کے 7 جہاز گرائے۔ مسیحی ہو یا ہندو ہو یا پارسی ہو یا سکھ ہو، اگر کہیں کسی بھی اقلیتی بھائی اور بہن سے کوئی ناجائز زیادتی ہوگی تو قانون کا ہاتھ اس کو روکے گا پوری قوت کے ساتھ۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ منمانی کرے۔ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا سانجھا ہے، اس میں ہم سب کے حقوق برابر ہیں۔ آپ کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ہم پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ ساتھ کو زیادتی کر سکے۔ جسٹس AR کرنیلیس سیسل چودھری کو کون نہیں جانتا، ڈاکٹر لطفہ، یہ وہ مثالیں ہیں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور پاکستان نے 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد، بین المذاہب ہم آہنگی اور اتحاد پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گفتگو۔ راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریبات میں شرکت کی۔ مسیحی برادری کو امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کی مبارکباد دی۔ ان کے ساتھ کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کی قومی ترقی اور دفاع میں خدمات قابل فخر ہیں۔ پاک فوج تمام شہریوں کے وقار، سلامتی اور مساوی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR کے مطابق چرچ میں تقریب کے شرکا سے گفتگو میں فیلڈ مارشل نے قائد اعظم محمد علی جناح کا مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کا ویژن اجاگر کیا۔ مسیحی برادری نے فیلڈ مارشل کے دورے پر شکریہ ادا کیا۔ ملکی دفاع، مذہبی ہم آہنگی اور قومی اتحاد کے لیے پاک افواج کے نمایاں کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ سیاسی جدوجہد سے تاریخ کا دھارا بدلنے والے عظیم رہنما کو سلام۔ آج اس رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جس نے اصول کو ہتھیار اور سچ کو اپنی پہچان بنایا، ہجوم کو ایک قوم بنایا اور دنیا کے نقشے پر پاکستان کو ایک حقیقت بنا دیا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 149واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ قائد کے افکار آج بھی ہمارے لیے رہنمائی اور اقوال آج بھی مشعل راہ ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے جوانوں نے فرائض سنبھال لیے۔ پاک فوج کے دستے کی شاندار پریڈ، بابا قوم کو سلامی دی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کرائے۔ کامران ٹسوری نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ یا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے قومی پرچم لہرایا۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ قائد کے 149ویں یوم پیدائش پر ISPR نے بھی خصوصی نغمہ جاری کیا۔ امریکی صدر کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی برتری کے ساتھ فاتح، بھارت لوزر قرار۔ فورن پالیسی جریدے کا اعتراف۔ رپورٹ میں لکھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ کسی کو نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں، پاکستان اقلیت دوست کے نام سے پہچانا جائے گا۔ لاہور میں کرسمس کی تقریب۔ مریم نواز نے کرسمس گرانٹس اور مائنورٹی کارڈز بھی تقسیم کیے۔ مریم نواز کا خواب اقلیت دوست پنجاب تو نہ صرف یہ مریم نواز کا خواب ہے بلکہ یہ پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کا خواب ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک اقلیت دوست معاشرے کے نام سے، ایک اقلیت دوست ملک کے نام سے پہچانا جائے۔ پنجاب میں ایسٹر بھی منایا جاتا ہے، پنجاب میں ہولی بھی منائی جاتی ہے، پنجاب میں بیساکھی بھی منائی جاتی ہے، اور کوئی طاقت کے زور پہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ان کو کوئی ان کا حق مارتا ہے
तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत है, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था उसने, वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई। आज पंजाब अकलियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से। नाज़रीन, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये सच के सफर के 18 साल हैं। बिल्कुल फवाद, 18 साल पहले एक नाम उभरा, समा, और फिर ये नाम सिर्फ एक चैनल नहीं रहा, ये अवाम की आवाज बन गया और सच की पहचान बन गया। बिल्कुल, ये सफर आसान नहीं था। जब हालात मुश्किल हुए, सवाल पूछना जुर्म बन गया, तब अवाम ने समा पर ही भरोसा किया। बिल्कुल फवाद, समा हर बार इस एतमाद पर पूरा उतरा है, क्योंकि हमने सनसनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खबर दी है, और खबर भी तस्दीक शुदा। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही वजह है कि समा का सफर रुका नहीं, ये जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो टीम समा की जानिब से तमाम नाजरीन और चाहने वालों को समा के 18 साल बहुत बहुत मुबारक हो। समा की सालगिरह पर लाहौर हेड ऑफिस में पुरवकार तकरीब, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने केक काटा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी शिरकत। जिस तरह इसकी ग्रोथ है, जिस तरह ये तरक्की कर रहा है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन समा ने अपना एक मुकाम बनाया है। समा के जितने भी मुल्क भर में काम करने वाले कारकुनान हैं, उन सबको 18वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। CEO समा जुनैद अमीन ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम और भी बहुत इसी तरह की तकरीबात जो हैं हमारी, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले दिनों में। मेहनत से काम करें और मुल्क की तरक्की के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं प्लीज करें। डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स राशिद महमूद, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स शाइमा अमजद खान और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान और स्टाफ ने तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस में भी शानदार तकरीब सजी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने शिरकत की। एडिटर रिपोर्टिंग नॉर्थ खालिद अजीम ने समा फैमिली के हमरा खुशामदीद कहा। वजीर इत्तलात ने समा की सालगिरह का केक काटा। प्रेसिडेंट समा टीवी नदीम मलिक ने अता तारड़ की आमद का खैर मकदम किया और तवक्को जाहिर की कि वफाकी वजीर इत्तलात सहाफियों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आई होप कि आपकी मौजूदगी के अंदर ही हमारा जो नेशनल प्रेस क्लब है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग और इम्प्रूवमेंट के हवाले से आप लोग कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक तो सियासत को जगह देने की बहुत ज़रूरत है और दूसरा मीडिया को थोड़ी सी आज़ादी देने की ज़रूरत है काम करने के हवाले से। अता तारड़ ने समा की खबरों तजियों को मुस्तनद और बेलाग करार दिया। वजीर आज़म और हुकूमत की जानिब से भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। समा का जो सफ़र है ये हर गुजरते साल के साथ इसमें क्वालिटी भी आई है और इसमें इनोवेशन भी आई है। सोशल इशूज़ को उजागर करना, अवेयरनेस लेके आना, मुख्तलिफ जो कौमी नौयत के, समाजी नौयत के इशूज़ हैं और जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर करने में समा बहुत पेश रहता है। समा की 18वीं सालगिरह पर कराची में भी रंगारंग तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। गवर्नर सिंध ने जिम्मेदाराना सहाफत पर समा के किरदार को सराहा। मैं दुआ गो हूँ समा की टीम के लिए कि वो इसी तरह से इस मुल्क में सहाफत को इसी अंदाज से जैसे वो लेके चल रहे हैं उसको आगे परवान चढ़ाएंगे। पेशावर ब्यूरो में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने केक काटा। कोयटा ब्यूरो में समा की सालगिरह का केक गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने काटा। समा टीवी को 18वीं सालगिरह पे मुबारकबाद दूंगा। 18 साल में उन्होंने एक तारीख रकम की, अच्छी सहाफत करके। फैसलाबाद ब्यूरो में सालगिरह की तकरीब में वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। दुआ भी है, उम्मीद भी है, यकीन भी है कि समा इसी तरह से आवाम को बाखबर रखने के लिए अपना कौमी किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। मुल्तान ब्यूरो में भी समा की सालगिरह मनाई गई। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने केक काटा। समा के 18 साल।